Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? We are living in the end time right now. I'm not telling you the end time is coming. I'm telling you, you live in it right now. We are at the generation for which these prophecies were preserved. Hear this term New World Order all the time, and more frequently now than ever. Well, the New World Order is simply world government, and it's forming right now. Furthermore, it's the world government prophesied in the Bible. World government obviously suggests that you've got a single capital somewhere and a single flag and presumably a single national anthem, and the sovereignty of all other nations is subordinated to that. The Antichrist will rule during the Great Tribulation, that 3.5 year period, during that time until Jesus Christ, the Ancient of Days, comes. And when he comes, the Antichrist and his religious partner, the false prophet, will be destroyed, and the kingdom will come over to the people, the saints of the Most High. Verse number 9 of Daniel chapter 12, God answers his prayer. Daniel chapter number 7, verse 1 through 3. Now in verse number 23, it says the beasts symbolize kingdoms. Now Daniel in verse 1 through 8 has described these 4 beasts. Now verse number 9. In verse number 11, to all the wonderful people of Korea, I've heard wonderful things about your nation. I've heard that it's a place where spirituality can really prosper. I produced a DVD series called Understanding the End Time. It's 14 DVDs. It deals with the United States, Great Britain, Russia, Germany, and the countries of Europe in the Bible. It teaches which countries are going to end up becoming a part of the one world government over which the Antichrist will rule. There's a prophecy in there about communism, capitalism, Islamism, Catholicism. Wonderful prophecy that's so astounding. There's a prophecy about where the Antichrist will come from, where the false prophet will come from. All these things you need to know, and most of all, the prophecy about the second coming of Jesus Christ and how you can know for sure that we're living in the era of the second coming. So if you're out there and you've never seen Understand the End Time, I would just urge you, at least look at the first lesson. If after that you don't think it's credible, then don't worry about it. But I don't think that'll happen to you. I think once you see the first lesson, you're going to realize that the prophecies of the Bible are coming to pass right now. And all I can say to you, listen to it, pay attention to it, check your Bible, and I'm hoping to someday come to Korea so that I can speak to you face to face. Until then, watch the Understand the End Time series. God bless you.
작년이죠. 2015년 12월 1일부터 4일까지 한국에서는 아주 한국 기독교 역사상 아주 중요한 행사가 열린다. 바로 코리아 컨보케이션입니다. 이 컨보케이션 행사는 1년에 한 번씩 이스라엘에서 원래 열리던 그런 행사라고 합니다. 전 세계 크리스천들이, 열방의 크리스천들이 예루살렘에 모여서 예루살렘과 열방국에서 기도하던 그 행사가 컨보케이션인데, 이 행사를 금년에는 서울에서도 열린다는 거죠. 그래서 오늘은 그 코리아 컨보케이션을 준비하고 있는, 맨 앞에서 온몸으로 뛰어다니면서 실무적으로 일하시는 두 분의 목사님을 이 자리에 모셨습니다. 이철용 목사님, 이상문 목사님 두 분 오늘 나오셨습니다. 고맙습니다. 이렇게 나오셔서. 코리아 컨보케이션 이제 금년 12월 1일부터 4일 얼마나 안 남았어요. 지금 준비들 많이 하고 계시죠? 네. 예, 근데도 이렇게 오늘 나와주셔서 너무 감사하고요. 코리아 컨보케이션 말고 그냥 컨보케이션, 이스라엘에서 먼저 한 거죠. 그 이스라엘 컨보케이션이 어떤 행사인지 그 얘기를 먼저 좀 해주시죠. 네, 이스라엘 컨보케이션은 이제 전 세계의 중보기자들과 또 메신저들과 또 예배자들, 그런 사람들이 함께 나팔절에 예루살렘에 모여서 하나님께 경배하고 기도하고, 또 각 나라들의 여러 문제들을 놓고 또 중보기도하는 이제 그러한 매우 중요한 행사입니다. 그리고 그 컨보케이션이라는 것은 예수님께서 다시 오셔서 다스리실 그때에 이제 매년 초막절 때마다 이제 전 세계 사람들이 하나님을 경배하러 예루살렘에 가는 이제 그런 것에 대한 하나의 예행적인, 예표적인 그런 이제 행사라고 할 수 있습니다. 네. 간단히 말하면 또 이제 하나님의 소집 명령에 이제 순응하여 함께 전 세계 사람들이 모이는 그러한 모임이다라고 얘기할 수 있습니다. 근데 예루살렘에서 모이는 건 참 좋지만 쉽지는 않죠. 그 전 세계 사람들이 예루살렘으로 이렇게 모인다라는 게 뭐 경비도 많이 들고, 네. 또 이스라엘이 지금 굉장히 많이 어수선하지 않습니까? 네. 금년에도 갔다 오셨어요. 네. 예, 금년에는 어땠던가요? 금년에도 이제 여러 가지 그 테러와 또 안 좋은 사건들이 많이 발생을 했습니다. 그런 가운데서도 예루살렘은 이제 평온함을 또 느낄 수 있었고요. 예. 물론 이제 여러 가지 그 앰뷸런스, 그러니까 사이렌 소리와 앰뷸런스 소리와 그리고 이제 경찰들의 분주하게 움직이는 모습들 볼 수 있었는데, 그래도 저희는 하나님의 은혜와 보호하신 가운데 잘 이제 컨보케이션을 갔다 왔습니다. 이상문 목사님은 그 이스라엘 컨보케이션 금년에 참석하신 게 처음입니까? 아니면 처음이에요? 어떠셨어요? 가서 보시니까. 하나님께서 이 시대 가운데 하신 일들이 놀랍다, 이렇게밖에 표현될 수 없었어요. 모든 이런 전 세계 162개 국가에서 이렇게 모여서 하나의 마음을 가지고 또 이스라엘과 열방을 위해서 이렇게 기도하는 모습이 정말 놀랍고, 또 하나님께서 이 시대 가운데 이 일들을 하시고 진행하고 계시는구나. 어떻게 이 많은 사람들이 열방 가운데서 이렇게 한때에 모일 수 있을까? 이것이 참 놀라웠습니다. 162개국이라고 그랬어요. 몇 명이 모인 겁니까? 금년에 한 2,500명 정도 이렇게 오시지 않았나 이렇게 생각합니다. 2,500명이 한 자리에 모여서 말씀 듣고 찬양하고 기도하고, 그게 가능합니까? 이스라엘에서? 그래서 놀라운 거죠. 사실은 하나님께서 그 하나님의 또 음성을 듣고 하나님의 시대와 때를 분별하여서 그 절기를 따라 이렇게 모인 그것을 보면서, 야, 이것은 마지막 때 하나님께서 정말 주님 오실 길을 예비하는 일들을 계획하고 준비하셨구나. 그래서 이 시대 가운데 그들이 모이고 있구나. 이것을 알게 됐습니다. 금년에 그 컨보케이션 굳이 이야기하자면 기도 제목이나 뭐 주제나 이런 게 있습니까? 네, 있습니다. 금년에는 일어나라 빛을 발하라. 이사야서 60장 1절에서 3절 말씀을 주제로, 주제 송구로 이렇게 삼고, 이렇게 열방 가운데 이 말씀을 또 붙들고, 또 이번에는 그 말씀과 함께 이사야서 61장 희년이 또 선포되었습니다. 70에 50년 이 희년이 또 선포되는 해이기 때문에 놀라운 또 뜻깊은 해가 됐다고 봅니다. 이철용 목사님은 이번에 그 컨보케이션 참석하셔서 개인적으로 느끼게 된 감동이나 은혜 어떤 것들이 있을까요? 하나님께서
이제 이스라엘 회복과 그리고 전 세계를 하나님께서 다시 회복시키고자 하시는 그런 놀라운 역사의 한 현장이라고 저는 이제 봤고요. 그런 감동을 받았고요. 그리고 그런 놀라운 일들이 전 세계에 2,500여 명에 달하는, 물론 더 많은 사람들이, 모든 사람도 있지만요. 그런 사람들이 한마음 한뜻을 함께 모여서 하나님 앞에 예배하고 기도한다는 것이 매우 놀라운 일이었습니다. 좀 더 구체적으로 좀 궁금증을 갖자면은 2,500명이 여러 날 동안 같이 먹고 자고 함께 기도하고 예배하고 찬양하고 어려운 부분이 많이 있을 것 같아요. 그러니까 잠자는 거, 이동하는 거, 먹는 거 이런 것들은 어떻게 그분들은 뭐 여러 차례 했기 때문에 나름대로 노하우가 있겠지만 보시고 어떠셨어요? 어떻게 보면 몇 개의 호텔을 준비하고 이렇게 일들을 진행하고 있었습니다. 그런데 많은 분들이 이렇게 또 같이 어울려서 한 방에서 이렇게 자는 경우도 있고요. 또 호텔 또 1인실, 4인실, 2인실, 4인실 뭐 또 이렇게 집단으로 이렇게 주무시기도 하시면서 그 근거에 이렇게 그런 어떤 좀 환경이 안 좋은 상황에서도 그분들이 이렇게 매년 이렇게 올라온 것이 참 놀랐구나. 예, 그렇게 또 보여줬고요. 예, 또 그런 많은 사람들이 이렇게 부딪히면서 서로의 또 그런 마음들을 또 감찰할 수 있는 그러한 또 계기가 되었습니다. 예, 하나님의 마음을 가진 자들이 이스라엘로 올라오게 됐잖아요. 그런데 또 그런 많은 사람들이 이렇게 모이면서 서로 부딪히면서 자신들을 발견하고 내가 정말 하나님의 사랑을 가졌으면 이런 또 어려운 가운데서도 이길 수 있는 사람도 있고 넉넉히 그것을 포옹해서 또 그것을 끌어안는 분들도 있고 여러 가지의 이제 그런 여러 부류의 또 우리의 신앙의 모습을 보게 되었습니다. 수년간의 그 컨버케이션이 열렸던 이제 그런 부분이기 때문에 행사가 매우 잘 준비가 돼 있었고요. 그리고 스태프들도 잘 구성이 돼 있었고, 그리고 스태프들이 일사불란하게 잘 움직여서 행사가 매끄럽게 됐던 그런 부분도 있고요. 그리고 이제 컨버케이션에 참석하는 세계에서 여러 나라에서 온 사람들이 또 그래도 질서정연하게 잘 이렇게 컨버케이션의 스태프들의 지시에 따라서 움직여서 행사가 잘 원만하게 치러질 수가 있었습니다. 그런 모습들을 봤습니다. To the foundation of the world. Come down! But I've got another. And as you all know, I have a passion for the world. What does it say? You shall see. And a cry needs to become a lifestyle. And I would like to ask you for the other nations if you can stir up. Я так рад, что я послушался его. For many reasons. По многим причинам. Because in that Bible Потому story, что vision, he saw a grave, and Turkey was in the grave. И все проблемы, корни всех проблем, это получается восстановление. And the ministry I do, which is called AFTA. And we're waiting to the process of, and then we have 3 minutes together for 이스라엘 그 컨버케이션도 오랜 경험을 통해서 잘 해오고 있는데 계속해서도 한국 사람들도 거기 가서 참석하면 되지 굳이 서울에서 이런 컨버케이션을 또 하려는 이유는 뭡니까? 이 컨버케이션 자체가 소집 명령입니다. 이것은 다시 어떻게 말하면 징집이다가 할 수 있고 군대로서 어떤 군대냐면 정말 파수꾼들 그리고 중보 기도자들 이런 모임입니다. 그래서 나라뿐 아니라 열방 그리고 이스라엘에서 중보하는 그런 마지막 때에 준비된 또 하나님께서 선택된 그러한 그 파수꾼들을 하나님께서 모으고 계시죠, 사실. 그런데 이게 개별적으로도 모이기도 하지만
국가적으로도 이게 모이게 됩니다. 그래서 하나님께서는 그 전 세계에서 모이는 그 군대들에 하나님께서 또한 세계적인 어떤 그 권위를 부여하시고 그 세계적인 차원의 일을 함께 모여서 중보함으로 하나님께서 하나님의 뜻을 이루어 가시는 매우 중요한 의미가 있습니다. 저희 나라에서 이 컨버케이션을 하게 된 또 동기는 하나님의 그 때를 따라서 하나님의 분단 70년의 이 때가 또 이 가장 중요한 때에 저희가 서 있습니다. 그렇기 때문에 하나님의 놀라운 계획 속에 사실 이 70년 때와 함께 우리 한국이 다시 한번 이스라엘과 이렇게 정렬이 되면서 또 하나님께서 준비하는 이 계획들이 한국에 흘러와야 되는데 이스라엘에 가는 사람들만 그걸 알게 되면 또 아니 되고 먼저 가신 분들이 이 한국에 모여서 그것을 또 한국에 풀어놓는 그런 일들을 해야 되기 때문에 또 이 일들을 또 부득이 한국에서도 해야 되지 않을까 이렇게 생각하게 되었고요. 그것이 또 중요한 또 하나님의 일이 아닌가 저희들이 그렇게 보고 있습니다. 그래서 한국에 이렇게 이스라엘을 정말 사랑하고 또 이스라엘의 그러한 하나님을 바라보고 있는 자들이라고 하면은 이번 한국 컨버케이션은 굉장히 70년의 때와 맞물려 있기 때문에 너무 중요한 그 때에 우리가 이스라엘로부터 온 그런 놀라운 하나님의 그 킹덤의 영광이 우리에게 부어지지 않겠냐 이렇게 생각하고 많이 이렇게 또 한국에 모여졌으면 하는 바람입니다. 이제 한국에서 이제 컨버케이션이 열린다는 것은 이제 한국의 차원에서 하실 하나님의 일들을 전 국가적인 영역에서 모여서 그래서 강원도에서 제주도까지 기왕이면 모여서 하나님께서 하시는 그 일들을 위해서 하나님께서 이 땅에 이루실 일들을 위해서 하나님 일하십시오. 그래서 그 군대들이 모여서 그 하나님 앞에 중보기도 하고 예배하는 그런 매우 중요한 의미가 있습니다. 자, 그러면 이제 서울에서 하는 컨버케이션 강원도에서 제주도까지 많은 분들이 참석했으면 좋겠고 더 나가서 이제 외국에서도 좀 참석을 많이 했으면 좋겠는데 이스라엘 컨버케이션은 뭐 162개국에서 모인다고 하는데 서울은 어떻습니까? 지금 어느 몇 개 국가에서 몇 명 정도의 외국인들이 한국에 올 것으로 이렇게 예상하고 있죠? 가까운 일본, 중국, 몽골, 베트남, 말레이시아, 싱가포르, 이스라엘, 네팔. 와. 예. 네, 그리고 이디오피아도 있네요. 9개 정도 이제 현재로서는요. 예. 확실히 오겠다고 얘기한 나라는 이제 9개 정도의 나라가 지금 돼 있습니다. 굉장히 큰 행사가 될 것 같아요. 대략 몇 명 정도를 지금 전체 인원을 예상으로 잡고 있습니까? 약 1000명에서 1500명 정도의 이번에 또 모임을 예상을 하고 있습니다. 1500명 정도 모인다고 했을 때 그 1500명의 게스트들을 안내하고 또 섬겨야 될 그런 그 자원봉사자들도 많이 필요하죠. 어떻습니까? 몇 명 정도가 어떤 분야에서 몇 명 정도가 필요하죠? 네, 전체적으로 지금 한 12개의 파티에서 팀별로 이렇게 나누어서 진행하게 되는데 사실 행정팀 그리고 또 의전팀, 통역 부분 그리고 전체 이렇게 또 안내 이 부분이 굉장히 많은 사람들이 투여돼야 된다고 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그럼 금년에 서울 컨버케이션 장소가 어디입니까? 네, 장소는 영등포동에 있는 신길 성결교회 그 교회에서 장소가 결정이 되었습니다. 그럼 모든 행사가 그 교회 안에서 다 하는 네. 겁니다. 그러면 한 1,500명이 들어갈 수 있는 큰 공간도 있고. 네, 그 이상에 수용할 수 있는 공간이 그다음에 있습니다. 이제 부속실도 여러 개. 네, 네. 그 교회 한 교회 안에서 다 행사가 진행될 수 있게 지금 돼 있군요. 네. 근데 이제 이디오피아, 몽골 이쪽은 통역 구하기가 쉽지 않을 것 같아요. 몽골에서는 자체적으로 이제 통역자가 와서 이제 그러니까 컨버케이션 참석한 사람들을 이렇게 보면은 이제 영어를 하는 사람이 와서 몽골어로 통역을 하는 이제 같이 동행을 해서 하는 이제 그러한 것들을 보게 되는데 이번에도 그렇게 올 것이라고 이제 보고 있고요. 그리고 이디오피아도 이제 주로 영어를 사용하는 그런 분들이 이제 참석을 하게 되는데요. 이제 그래서
영어를 사용하지 못하더라도 그 영어를 하신 분이 같이 동행을 해서 또 이제 그 이디오피아 말로 통역을 하게 되는 이제 그렇게 일이 진행이 될 겁니다. 그럼 이번에 코리아 컨버케이션의 주제는 뭡니까? 네, 저희들 메인 타이틀은 원 킹 원 코리아입니다. 이번에 그 컨버케이션에 또 오게 되는 스피커, 강사 어떤 분들이 오시죠? 세계적으로 할 수 있고 또 하나님께서 지금 시대 가운데 쓰시고 계시는 귀한 종들이라 할 수 있겠는데요. 탐 헤스 컨버케이션의 또 리더이신 분, 그리고 존 몰린디, 브루멘탈 아리엘이라는 분이 하고요. 또 스티븐 코리, 이런 분들이 이렇게 모시게 되었습니다. 다 낯이 익은 분들이네요. 예, 그 탐헤스 목사님, 뭐 굉장히 뭐 굳이 설명이 필요 없을 정도로 많이 알려지신 분이고, 또 존 몰린디 목사님도 마찬가지고, 블루멘탈 아리엘 그분은 우리 그 브래드 TV에서도 소개됐어요. 그분의 간증이. 그래서 굉장히 많은 분들의 그 관심을 받고 격려를 받은 그런 분이 이제 블루멘탈 아리엘. 그리고 또 스티븐 코리, 이분은 제가 만든 영화 용서, 여기 또 출연하셨던 분이에요. 베들레헴에 계신 아랍 목사님이시죠. 예. 네. 굉장히 반가운 분들이 오늘 이번에 이 자리에 다 모일 것 같아요. 예. 한국 크리스천들에게도 이렇게 그 세계적으로 영성이 깊고 또 권위가 있는 분 한 자리에 모여서 말씀을 듣게 되는 이런 자리 쉽지 않을 것 같아요. 어떻습니까? 이번 그 코리아 컨버케이션에서 기대하는 이 목사님들의 어떤 그 기대감, 바람 어떻습니까? 이스라엘과 또 하나님의 나라, 또 한국, 이것과 이렇게 관점이 연결되어 있기 때문에 어떤 이런 일반 어떤 컨퍼런스와 좀 같다고 비교하시면 안 되고요. 이것은 특별한 또 하나님이 이끄시는 놀라운 또 하나의 이 시대 가운데 풀어내시는 하나님의 큰 계획 중에 하나이기 때문에 그런 분들이 오셔서 정말 시대적으로 또 국가적으로 해야 될 것들을 말씀하실 것 같습니다. 예. 게더링 행사가 또 있지 않습니까? 뭐 고베 게더링, 또 뭐 독일 게더링, 이 게더링 행사가 열리기도 했는데 그 게더링하고는 어떤 차이가 있을까요? 게더링은 이제 기도원주 목사님과 데이비드 데미안 그 목사님들 통해서 하나님께서 이제 전 세계 또 각 나라마다 그 하나님의 자녀들로서의 그 패밀리십을 풀어가는 그런 매우 중요한 이제 하나님의 역사 가운데 하나고요. 근데 그 이제 컨버케이션은 아까도 말씀드렸지만 하나님의 군대의 소집입니다. 이것도 물론 국가적인 차원의 하나님의 군대들의 소집, 영적으로 말하면요. 그리고 이제 중보 기도자들, 이제 예배자들이 함께 모여서 하나님께 경배하고 또 하나님께서 하시는 그 메시지를 듣고 하는 이제 그러한 차원의 이제 컨버케이션 그런 차원의 모임이라고 할 수 있습니다. 어쨌든 그 1,500명으로 좀 예상을 하지만 마음 같아서는 1,500명이 아니라 그보다 더 많은 뭐 2,000명, 2,500명, 그래서 도저히 더 이상 수용할 수 없겠다 싶을 정도로 좀 많이 모여서 하나님의 군사로서 소집에 응하고 그 자리에서 함께 기도하고 또 찬양이 울려 퍼지는 그런 날이 됐으면 좋겠네요. 이 컨버케이션 참석하고 싶은 분들은 어떻게 됩니까? 네, 누구나 또 가능합니다. 그리고 또 이때 가운데 하나님께서 분명히 음성을 들려주시고 하나님께서 가라는 마음을 주실 겁니다. 그런데 또 일반 컨퍼런스와 달리 조금 가격이 좀 부담될 수가 있습니다. 가격이 부담? 예, 약간의 금액. 얼마나 하는데? 예, 이제 저희들은 물론 그렇다고 해서 이 금액을 저희들이 소유하려는 건 아니고요. 다 또 본인들에게 돌아가는 이게 금액이기 때문에 어쩔 수 없이 저희들이 그 금액을 책정할 수밖에 없는데 그것 때문에 이제 부담이 돼서 좀 주저주저 하신 분들이 있을 겁니다. 하지만은 다른 어떤 컨퍼런스나 이런 것을 쓰는 것보다도 이 컨버케이션에 오시는 것이 정말 잘했다는 어떤 마음을 갖지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 컨버케이션의 등록은 이제 웹사이트를 통해서 하셔도 되고요.
그리고 이제 전화번호로 보시고 직접 이제 문의하셔도 됩니다. 그러면은 그 12월 1일부터 4일까지 직장 다니는 사람은 휴가를 내서 참석해야 되겠네요. 저녁만 하는 건 아니지 않습니까? 네. 그 순서가 어떻게 됩니까? 프로그램 내용들은? 오전, 오후, 저녁 이런 세션으로 이렇게 진행이 되는데 이것은 국가적인 데스티니를 풀어내는 그런 시간들이 있기 때문에 정말 어느 우리가 살아오는 어떤 시간보다도 굉장히 중요한 시간이 아닌가 이렇게 생각이 되어집니다. 그래서 또 굳이 또 직장에서 이렇게 올차를 쓰거나 또 휴가를 내서라도 참여할 수 있으면 좋겠다는 생각을 합니다. 한국 분들은 굳이 그 호텔에서 이렇게 숙박하거나 그럴 필요는 없죠. 집에서 자고 아침에 갔다가 또 저녁에 집으로 오고 그래도 되는 거죠. 네. 지방에 이제 계신 분들은 또 숙소가 이렇게 준비되어 있기 때문에 그런 분들은 또 그러니까 이 등록비라는 게 숙소를 이용하느냐, 이용하지 않느냐에 따라서 또 가격 차이가 있을 거고 또 숙소도 또 등급별로 좋은 숙소 또 뭐 중간 숙소 뭐 이렇게 나눠지겠네요. 그래서 이제 그 등록비가 좀 차별이 있을 수 있고 만약에 오늘 이 방송을 보시고 저 컨버케이션에 등록해서 듣는 것도 좋지만 내가 저 행사에 가서 꼭 이번엔 내가 자원봉사에서 이런 부분에서 섬기고 싶다. 지금 상황에서 가장 필요한 부분은 어느 부분입니까? 가장 필요한 부분이 있다면 이제 통역 안내 부분. 그래서 외국인을 상대해서 이제 그 안내해서 해줄 분들이 필요하고요. 그 다음에 이제 그 건물 규모가 어느 정도 이렇게도 좀 크다 보니까 그 요소에 스태프들이 배치가 돼서 그러니까 원활하게 일이 진행이 돼야 되는데 이제 내부에서 그런 이제 봉사를 해주실 분들도 필요합니다. 며칠 전에 그 제 카톡에 그 이 컨버케이션을 준비하는 분들이 다 모여가지고 금식 날짜를 정하는 그 카톡들이 막 주고받더라고요. 굉장히 많은 분들이 이 행사를 위해서 기도하고 또 금식하고 그러는 것 같아요. 그 기도 모임도 계속 갖고 있죠. 하나님께서 또 많은 것들을 준비하고 계신 것 같고요. 또 그런 중보 기도자들의 또 모임이다 보니까 이 깨어있는 분들이 또 알아서들 이렇게 자기 초소에서 기도하신 분들도 있고 이렇게 또 저희들과 247 이런 채널이 되어서 이렇게 또 기도하신 분들이 이렇게 여러 또 이렇게 채널로 연결되어 있습니다. 그래서 같이 기도하신 분들도 있고 또 각 초소에서 나누어서 또 24시를 이렇게 또 기도하신 분들이 있고요. 저희들이 이제 이 한국 컨버케이션이 굉장히 좀 이번에 이스라엘 컨버 갔을 때도 많은 아시아의 분들이 또 세계적인 분들이 굉장히 많이 또 하나 되기를 원하고 있었습니다. 사실 2013년도에 이렇게 중국이 또 이렇게 굉장히 그 이스라엘과 또 굉장히 깊어지고요. 또 일본이 작년도에 한국이 올해 이제 또 이렇게 인볼브가 됐습니다. 사실 그런 가운데서 하나님께서 기대하고 있는 게 뭐냐면은 정말 아시아를 선두주자 국가로 또 아시아를 정말 이 키맨들로 쓰기로 오네요. 그래서 저희들이 이번에 이제 또 김동 목사님을 중심으로 해서 이번에 갔을 때 정말 아시아의 모임이 너무 좋았습니다. 그리고 광야에서 찹스틱 리바이브라고 해가지고 아시아의 5개국이 그 광야에서 모이는 시간이 있었습니다. 3일 동안. 젓가락 쓰는 사람. 예. 그 모임에 갔었을 때도 하나님의 계획하심이 있었습니다. 이 컨버가 단순히 한국 컨버케이션으로 끝나는 게 아니고 아시아 리바이벌 캠프로 하나님이 이끌고 가고 계시는구나. 저희들은 이걸 알게 됐고요. 김도 목사님도 이미 그 말씀을 하나님께서 주셨어요. 그래서 저희에게 말씀한 거예요. 그런데 이번에 이스라엘 컨버 갔을 때 그 일들이 벌어지고 있는 거예요. 그래서 이것은 하나님이 이런 어떤 물결이란 물결이고 바람이란 바람이고 이 바람을 하나님께서 계속 불어서 아시아가 온전히 연합되기를 원하시는구나 라는 것들을 알게 되면서 저희들이 이제 또 그거에 대해서도 기도로 준비하고 있습니다. 그리고 또 아까 게더링도 말씀하시고 이제 하셨는데 그 게더링도 그렇고 또한 이제 컨버케이션도 그렇고 하나님은 하나님의 자녀들을
하나님의 뜻을 이루시기 위해서 계속해서 모으시고 또 작게는 시도 단위별로 크게는 국가적인 차원으로 예루살렘 컨버케이션은 이제 전 세계적인 차원이잖아요. 그래서 또 이제 이런 컨버케이션 또는 게더링이라는 모임이 국가적인 차원으로서도 계속해서 하나님은 하나님의 사람들을 연합시키고 계십니다. 그래서 그거를 통해서 하나님께서 하실 놀라운 일들을 저희도 기대하고 있습니다. 요즘 사실 행사가 좀 많이 있어요. 뭐 콜토리라는 것도 있고 또 내년 봄에 부산에서 또 게더링도 있다고 그러고 금년 12월 달에 또 컨버케이션도 있다고 그러고 사람들이 많이 헷갈려할 것 같아요. 뭔가 특색 있는 이렇게 좀 뭐가 있으면 있을 될 것 같아요. 좀 헷갈릴 수 있는 부분도 있습니다만은 하나님께서 이 시대 가운데 또 행하시는 일들이 연합적인 일들을 계속 주의 자녀들이 한 몸으로 연합되기를 계속 원하시면서 그런 일들을 통해 이게 하나로 모아지고 있습니다. 사실 하나님 나라의 차원으로 하나로 몸을 이루면서 모아지고 있는 모습들을 발견하게 됩니다. 자세히 또 그 면들을 관찰하게 되면요. 예, 하나님은 그래서 게더링, 컨버케이션 이런 WTM 이제 여러 가지 이제 연합들을 하나님께서 이렇게 개소시킴으로 인해서 궁극적으로 하나님은 이스라엘의 회복과 그리고 하나님 나라의 회복 그것을 하나님은 이제 이루시기 위해서 계속해서 하나님은 연합을 시키고 계시는 그러한 일들을 진행하고 계십니다. 제일 사실은 궁금하면서 필요한 얘기인데 이런 행사 하려고 그러면 기본적으로 돈이 좀 많이 필요하지 않습니까? 목사님들이 예전에 벌어놓은 게 많으신 것도 아닐 텐데 어떻습니까? 이번에 행사하면서 필요한 재정 좀 많이 준비되고 있습니까? 아니면 아직도 어려운 상태입니까? 아직도 이제 많이 재정이 필요한 상태입니다. 그래서 이제 저희는 하나님의 공급하심을 믿지만 또 많은 분들 통해서 또 재정의 후원이 있기를 더 기대하고 있습니다. 제가 이스라엘 예루살렘에서 열리는 컨버케이션 이야기를 들을 때마다 한편으로는 굉장히 또 가보고 싶기도 하고 또 부러운 마음을 갖기도 했었습니다. 언제나 우리나라에서도 저런 컨버케이션이 열릴 수 있을까 그랬는데 드디어 2015년도 12월 1일부터 4일까지 신길동에 있는 신길 성결교회에서 이 놀랍고 위대한 하나님의 징집 명령, 하나님의 군사들이 한자리에 모이는 엄청난 그리고 영광스러운 그리고 감격스러운 그런 행사가 열린다고 합니다. 여러분 이 행사에 여러분 꼭 함께 기도해 주시고 또 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 목사님 이번에 서울 컨버케이션 행사가 성공리에 잘 진행되고 또 그리고 계속해서 내년에도 그리고 그 이후에도 계속해서 이 행사가 중단되지 않고 진행되기를 바라겠습니다. 여러 가지로 준비하시느라 바쁘실 텐데 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 고맙습니다.